ہر مسلمان کو اپنی زندگی کے معمولات روز و شب میں ایمان کا بڑھتا اور گرتا ہوا لیول محسوس ہوتا ہے۔ چاہے وہ انسان کتنا ہی عبادت گزار اور پرہیزگار ہو، اسے اس پریشانی کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایمان کے لیول کو بڑھایا کس طرح جائے جب آپ کو محسوس ہو کہ میرے ایمان کا گراف نیچے جا رہا ہے، آپ کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ میں آپ کو آج بتاؤں گی 7 وہ طریقے جس سے آپ اپنے ایمان کا لیول بڑھا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ ایمان ہے کیا۔ ایمان بیسیکلی یقین ہے۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا تعلق رب العزت کے ساتھ کمزور ہوتا جا رہا ہے، آپ دور ہوتے جا رہے ہیں، یا آپ کا تعلق مضبوط ہو رہا ہے۔ اگر مضبوط ہو رہا ہے، آپ کو ہر چیز میں اللہ رب العزت کا ہی احساس ہوتا ہے، تو یقیناً آپ کا ایمان کا لیول بڑھا ہوا ہے۔ لیکن اگر آپ کو اپنا دل دور محسوس ہوتا جا رہا ہے، تو یقیناً اس بات کا مطلب ہے کہ آپ کے ایمان کا گراف نیچے جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ ایمان ہے کیا۔ ایمان دراصل یقین ہے۔ یقیناً یہاں یہ بات اہم ہے کہ اپنی روحانی طاقت بڑھانے کے لیے اور اپنا تعلق اللہ رب العزت سے مضبوط اور بہتر بنانے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا اللہ رب العزت پر یقین کا معیار کیسا ہے۔ یقین ایک ایسی چیز ہے جو کہ مضبوط اور کمزور ہوتا ہے، اور اس سے ہی تعلق کے معیار کا پتہ چلتا ہے۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ایسے مسائل اور ایسی تبدیلیاں آتی ہیں جو کہ ہماری مرضی یا ہمارے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتے، جس سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے تو بہتر تھا، لیکن ایسا میرے ساتھ ہوا نہیں، یا جو میں چاہتا تھا وہ میرے معیار کے مطابق ہوا نہیں۔ سب سے پہلے آپ اس یقین کی حفاظت کریں جو کہ آپ کے ایمان کو کمزور کر رہا ہے۔ ہم یہ تو جان چکے ہیں کہ ایمان ہے کیا اور اس کی حفاظت کس طرح کرنی ہے، اس کا خیال کس طرح رکھنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں سولوشنز کی طرف۔ سب سے پہلے جو اس کا حل ہے کہ آپ اپنے ایمان کا لیول کس طرح بڑھائیں۔ ایمان کا لیول کمزور آپ کو تبھی محسوس ہوگا کہ جب آپ کا نماز میں دل نہیں لگے گا، آپ کو اللہ کی یاد نہیں ستائے گی۔ آپ کبھی محسوس نہیں کرتے جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو ہر پل اس کے ساتھ رہنا اچھا لگتا ہے، اس کی یاد میں رہنا اچھا لگتا ہے۔ تو جب آپ کو یہ تعلق کمزور محسوس ہونے لگے تو سمجھ جائیں کہ آپ کے ایمان کا لیول نیچے جا رہا ہے۔ اب آپ کو اپنے ایمان کے لیول کو بڑھانا ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو چند حل بتا رہی ہوں۔ سب سے پہلے جو حل ہے وہ ہے استغفار۔ استغفار کی طاقت کو آپ ہلکا مت سمجھیے۔ استغفار اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی طاقت آپ کو دی ہے کہ آپ اس کے ذریعے اپنے رب کو منا سکتے ہیں۔ وہ رب جو کبھی ناراض ہی نہیں ہوتا، صرف آپ کے پیار اور آپ کی محبت کو دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرماتے تھے کہ جب مجھے اپنے دل پر غلف محسوس ہوتا تھا، یعنی پردہ سا محسوس ہوتا تھا، بوجھل پن سا محسوس ہوتا تھا، تو میں استغفار کرتا تھا۔ تو پھر ہمارے لیے تو اپنے ایمان پر کئی مرتبہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے کمزور ہوتا جا رہا ہے، آپ کے معمولات میں اللہ تعالیٰ کی یاد دور ہوتی چلی جا رہی ہے، تو استغفار کے ذکر کو پکڑ لیں۔ اب آپ یہ مت سمجھے گا کہ میں آپ سے کہوں گی کہ 1.25 لاکھ بار پڑھیں، 3 لاکھ بار پڑھیں، 1000 بار پڑھیں، 1500 مرتبہ پڑھیں۔ ایٹ لیسٹ 10 مرتبہ، 5 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ صرف ریئلائز کر لیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد محسوس ہوتی ہے۔ فرصت ملے تو 10 مرتبہ یا اتنا ہی جتنی آپ کی انگلیوں کی پورے ہیں ان پر ہی پڑھ لیں، تو بھی آپ کے دل سے یہ غلف، یہ پردہ سرک جائے گا۔ نمبر 2 پر ہے قرآن کریم۔ قرآن کریم کی تلاوت تو ہم روزمرہ کے معمولات میں کوشش کرتے ہیں کہ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن کبھی کیا آپ نے جانا ہے کہ قرآن میں ہے کیا؟ قرآن ہم سے کہتا کیا ہے؟ بہت سے لوگوں کو صرف قرآن اٹھا کر طوطے کی طرح رٹ کر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا۔ نہیں، آپ نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا، نہ ہی ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم میں بار بار یہ ارشاد آتا ہے
तफक्करून, तफक्कुर करो, सोच करो, समझो। आप कोशिश करें कि बाकायदा आप कुरान का तर्जुमा याद करें। जब आप याद करना शुरू करेंगे तो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगा कि कुरान करीम बेसिकली हमसे कहता क्या है। हमारे लिए ये एक मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है, लेकिन हमने इसे सिर्फ़ अरबी में पढ़कर हम समझते हैं कि हमने इसका हक़ अदा कर दिया है। कभी आपने ये समझा है कि कुरान में फ़रमान क्या है हमारे लिए? नहीं, हम सिर्फ समझते हैं कि हम कुरान करीम की तिलावत कर कर सूरह बकरा, सूरह यासीन, सूरह वाक़िया पढ़कर हमने कुरान करीम का हक़ अदा कर दिया है। तो आपसे गुजारिश है कि एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा कर कर आप कुरान करीम को समझना शुरू करें। ये आप ख़ुद भी कर सकते हैं, ये आप असातिज़ा से भी मदद ले सकते हैं। नंबर 3 पर है अपनी नमाज़ों की हिफाजत करें। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हमने दीन को बहुत मुश्किल बना दिया है। आपका नमाज में दिल नहीं लगता, आपको नमाज में बहुत सारी सोचें आती हैं। इस वजह से आपके दिल में यही ख़यालात बार बार आते हैं कि मेरी नमाज कबूल हुई भी है कि नहीं, मेरा खुशू व खुज़ू ठीक नहीं है, लेकिन मुझे हाज़िरी देनी है, ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ किसी मसलक में है कि इतनी रकातें हैं, किसी मसलक में है कि इतनी रकातें हैं। आप एटलीस्ट फ़र्ज़ पढ़ने की कोशिश तो करें। फ़र्ज़ एक कर्ज़ है और ये कर्ज़ आपको हर हक़ में अदा करना है। इसकी माफ़ी नहीं हो सकती जब तक अल्लाह ना चाहे। तो आपको ये फ़र्ज़, ये कर्ज़ अदा करना है, हाज़िरी देनी है, अपना होने का एहसास ज़रूर देना है। तो कुरान करीम की तिलावत, कुरान करीम का तर्जुमा, इस्तिग़फ़ार और अपने नमाज़ों की हिफाजत। नंबर 5 पर है दुआ। दुआ इस यकीन के साथ आप करें कि जो भी मेरे हक़ में होगा वो बेहतर होगा। हम अपने वालिदैन पर भरोसा करते हैं कि वो हमारे लिए बुरा नहीं सोच सकते। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि जिसने आपको पैदा किया है, आपके वालिदैन को पैदा किया है, वो आपका बुरा कैसे सोच सकता है? तो इस बात का यकीन करें, इस बात पर नज़रसानी करें कि जो मेरे लिए होता है वो बेहतर होगा। दुआ करें, पूरे यकीन के साथ करें, मगर साथ में ये भी अपने लिए दुआ करें कि अगर मेरे हक़ में बेहतर हो तो वो मेरे हक़ में हो जाए। या अल्लाह, आप वो करें जो आपको लगता है कि मेरे लिए बेहतर है। ऐसे लोगों के करीब रहें जो आपके ईमान की ग्रोथ कर सकें। हमारे यहाँ अलमिया ये हो गया है कि हम समझते हैं कि सोशल मीडिया ने ज़िंदगियाँ ख़राब कर दी हैं, सोशल मीडिया ने ज़िंदगी से बरकत उठा ली है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि आप अपनी रूह को क्या ग़िज़ा दे रहे हैं? जो ग़िज़ा आप अपनी रूह को दे रहे हैं वही आपके जिस्म पर भी ज़ाहिर होगा, वही आपके मामूलात में ही ज़ाहिर होगा। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप इस तरीके से करें कि आपको दीनी असातिज़ा से, अच्छे लोगों से आपका ताल्लुक़ हो, आपका कंटेंट ऐसा हो कि जो आपके रूह की नशोनुमा कर सकें। ऐसे लोगों के करीब रहें जो आपके ईमान की ग्रोथ कर सकें, ना कि आपके ईमान को मज़ीद नीचे गिरा सकें। ग़ीबत, बहतान और चुगलखोरी से दूर रहने की कोशिश करें। सोशल मीडिया का इस्तेमाल आपके अपने हाथ में है। आप जिस तरह से इस्तेमाल करेंगे वो उसी तरह की तब्दीलियाँ आपके ज़िंदगी में, आपके ईमान में लेकर आएगा। सबसे आखिरी और अहम बात, अपने लिए दुआ करें। दुआ करें अपने लिए हिदायत की, क्योंकि अल्लाह ताला से जब आप हिदायत के लिए दुआ करेंगे तो आपको हिदायत नसीब, हिदायत तलबगार को मिलती है। जिसे तलब ही ना हो उसे हिदायत नहीं मिलती। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि हिदायत उन्हीं लोगों को मिलती हैं जो हिदायत के तलबगार होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप एक बात और भी याद रखें कि अगर आप परहेज़गार, मुत्तकी बनने की कोशिश करते हैं, जो कि हम में से हर एक इंसान करने की कोशिश करता है और करना भी चाहिए, लेकिन इस जाम में ना रहें कि नहीं मेरे हुकूक अदा हो गए। हुकूकुल अल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद पूरा करने की भी कोशिश करें, क्योंकि इसकी भी आपसे जवाबदेही होगी। साथ साथ ये दुआ भी करें कि या अल्लाह, मेरे दिल को हिदायत के बाद मोड़ मत लीजिएगा, क्योंकि अगर दिल एक दफ़ा मुड़ जाता है तो उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा कोई नहीं पलट सकता। तो दुआ करें, गुरूर से और तकब्बुर से बचें। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपकी ज़िंदगी में एक मस्बत तब्दीली लेकर आएगी।
دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔